मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாமசங்கீர்த்தனம். இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்றதுங்கிறது நானா ஒரு யுக்தியா சொன்னேன். ஹிருதயத்தில் காமம் உள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்குள்ள காயத்ரி மந்திரம் பிரவேசிச்சு அந்த உபாசனை பண்ணிட்டான்னா அது சீக்கிரத்தில் சித்தி ஆகிடும். அந்த பால்யத்திலேயே எனக்கு 7 வயசுலேருந்து 16 வயசு 14-15 வயசுல எனக்கு சாமான்யமாக லோக விவரங்கிறது தெரியும். அதுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு காயத்ரி ஆவர்த்தி பண்ணி சித்தி பண்ணிட்டான்னா அந்த மந்திர சித்தி அவனுக்கு ஸ்திரமா இருந்துட்டு இருக்கும். 7வது வயசுல கர்ப்பாஷ்டமோ 8வது வயசுலயோ உபநயனம் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் 16 வயசுக்குள்ள ஒரு 5-6 வருஷத்துக்குள்ளாவது கொஞ்சம் காயத்ரி நிச்சயம் ஆவர்த்தி பண்ணிட்டு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சோசராவர்த்தி பண்ணு அப்படின்ட்டு போஸ்டர்னம் பண்ணிட்டே இருந்தான்னா இப்படி தியானம் பண்ணு அப்படி மனசுல நினைச்சதா இப்படி இருந்து குழந்தைகளாவே இருந்து பண்ணிடுவானா அந்த அனுகிரகம் முதல்ல கடைசி வரும். கிடைச்ச அனுகிரகம் ஆயுஷ் வரைக்கும் அவனுக்கு பின்னாலேயும் ஒன்றும் பாபங்கள் சமர்ப்பிக்காம சிரமமா இருக்கலாம்ங்கிறது அது ஒரு முக்கிய உத்தேசம். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீனா உபநயஸ்தானே விவாகம் மனோபதிக்கு அவளுக்கு லோகத்தினுடைய விவரங்கள்லாம் சித்தத்துக்கு விசாரங்கள் ஏற்படுற வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு இதெல்லாம் பர்த்தா பத்யா ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு பிரதானத்துல சித்தம் லயிச்சுட்டானா அப்புறம் அவளுக்கு லோக விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பதியனிடத்துல ஒரு ஈஸ்வர பாவனை அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக அவளுக்கும் 8வது வயசுலயே ஒரு நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு பர்த்தா தான் ஈஸ்வரங்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை ஒரு நோம்போடு உண்டு. குழந்தை மகாராஷ்டிரால மாத்வால தெரிஞ்சாலும் இந்த நோம்பு வசதி அதிகமா. இப்போ தமிழ்கேசரா தமிழ்நாட்டில் பண்ற நோம்பை காட்டிலும் இங்க தெரிஞ்சா மகாராஷ்டிரால் மாத்வா தேசத்தால் அவரில் இன்னும் நோம்பு வசதி. அது சில நோம்புகள்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்பு பரமேஸ்வரனே பத்திட்டு உபாசனம் இல்ல நோம்புகள் உண்டு. கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பத்தியே பரமேஸ்வரன் விட்டு மாற்றிக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நியமம் இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு கிரம பிரகாரம் 8வது வயசுலயே குழந்தைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்றதுன்னு அதான் பெரியவாள்லாம் சாஸ்திரத்துல ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தா. ஆனா நம்ம சீனியர் ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு அங்க போயிடும் ரொம்ப பிடிச்சதா இருந்து அதான் நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த மந்திரங்கள் எவ்வளவு பிரயோகம் சொல்றோமோ இந்த கல்யாணத்துல மந்திரங்கள்லாம் எது நம்ம சொல்லிட்டு வரோமோ அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா அது வேஸ்ட். அந்த பார்த்த உடனே அவளுக்கு என்ன பட்டது இதெல்லாம் வயசாகி ஒரு 20 வயசு 18 வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவ என்னென்ன சொல்லணுமோ அப்படி இருக்கிற மந்திரங்களா தான் இருக்கு இதில் இருக்குங்கிற மந்திரங்கள்லாம். அதனால ஏதோ பின்காலத்துல ஏதோ ஒரு ஆபத்தோ சந்தர்ப்பத்திலேயோ அப்படி ஒரு தர்மசாஸ்திரத்தின் இப்படி இந்த மாதிரி இந்த பழக்கம் இப்படி வந்திருக்கு குழந்தைகளா கல்யாணம் பண்றதுன்னு. குழந்தைகள்னா கல்யாணத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது. அதனால அவளுக்கு வாஸ்தவமா ஒரு புருஷன்னா பிரேமம் ஏற்பட்டு லவ் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் செய்யற மேரேஜ்ங்கிறது இந்த குழந்தைகளை கொண்டு என்ன மரபாசி கல்யாணம்ங்கிறது நம்ம சாஸ்திரத்துல கிடையாது. வேதத்திலையும் இப்படி இல்லை. வேதத்தினுடைய மந்திரங்கள்லாம் பார்த்தா அப்படித்தான் அர்த்தம் வருது அப்படின்ட்டு ஏகஸ் மேரேஜ் பில்லுன்னா இப்போ பில்லு அஞ்சல ஒரு புஸ்தகம் இருக்கா ஒரு புஸ்தகம் மேரேஜ் ஏகஸ் மேரேஜ் ஒரு புஸ்தகம் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கா. அந்த புஸ்தகத்துல இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி இதுல எல்லாம் இருக்கு. இந்த விவாகத்துல 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த பிரம்மச்சரியத்துக்கு அப்புறம்
வந்து அவளுடைய ஒரு பிரேமையா வச்சிருக்க ஸ்திரீ சொல்லிக்க முடியாத வார்த்தைகளா என்னுடைய கடையில் வந்து உட்காரு அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோ, நமக்கு வந்து இப்போ இவ்வளவு வயசாச்சுன்ட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வயசானவாள் எப்படி பேசுவாளோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மந்திரத்திலேன்னுட்டு இதெல்லாம் எடுத்து எழுது. அதனால இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ தவறுகளாம் வந்துட்டு இந்த பழக்கம் குழந்தைகளை பண்றதுங்கிறது வயசாக பண்றதுதான் வேதத்தில் இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்து ஒரு புத்தகம் கூட போட்டிருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகம் அது சரியில்லைன்ட்டு இன்னும் சில பண்டிதாளா இருக்கிறவா சம்ஸ்கிருதத்துல இங்கிலீஷ்ல போட்டா, அதுக்கப்புறம் சம்ஸ்கிருதத்துல அது சரியில்லைன்னு அதுக்கு சமாதானம் மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் போட்டா அதுக்கப்புறம் அது சமாதானம். அதுக்கு அப்படியே வந்து 2-3 மேல் போட்டு சரி 4 பேர் எழுதினேன். அப்புறம் பண்டிதாவே சில பேர் வந்து சின்ன சரியில்லைட்டு அப்படி சில பேர் எழுதினேன். அப்புறம் சரியில்லைன்னு சில பேர் எழுதினேன். அப்படி 2-3 பிரகாரம் வந்து 2-3 வாதங்கள் வந்ததுனால அந்த காலத்துல அது இருக்கு. அதுக்காக இல்லை, அந்த அதுல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் உதாரணம் இல்லை, இந்த மாதிரி ரிசல்ட் நான் முன்னிறுத்துக்காக நான் சொன்னேன். அதாவது இந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, சோமோதம் சர்வாய சர்வால் வத்னவே ரவிஞ்ச புத்திராம் சப்ராமஸ்தோ இமாம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் கிரகிக்கிற காலத்துல ஒரு மந்திரத்தில் இருக்கு. சோமன்கிறவன் கந்தர்வனுக்கு இந்த கண்ணியை கொடுத்தான். கந்தர்வன் அக்னி இடத்துல கொடுத்தான். அக்னி இப்ப எனக்கு கொடுக்குறான். அக்னி மஸ்தம் அசோகிமாம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் முக்கியமான வாக்கியம் இருக்கு. அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சோமன்கிறது. அப்புறம் தர்மசாஸ்திரத்தில் இருக்கிற காலத்துல ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் இந்த சோமன் வஸ்திரம் கட்டிக்கிற வரைக்கும் சோமன் ஒரு தேவத்தை. அது மாதிரி துணிசக்திக்கு தெரிகிற வரைக்கும் துணிசக்தியான லஜ்ஜை வர வரைக்கும் சோமனுடைய அதிகாரம். அந்த லஜ்ஜை வந்து ருசி வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் வந்து அக்னிக்கு அதிகாரம். அந்த 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் மனுஷனுக்கு அதிகாரம். இன்னொரு வாக்கியம் இருக்கு அதே வேகத்துல, சோமஸ்திரசமோ விவேகம் சர்வோ விவித உத்தரக. சோமம் வந்து முதல்ல கிரகிச்சுட்டான் அந்த கண்ணியை, அப்புறம் கந்தர்வன் கிரகிச்சுட்டான், அப்புறம் அக்னி கிரகிச்சுட்டான். திரியஸ்தோ மனுஷதாக மனுஷரா இருக்கிறதா 4வது அதிகாரம். அப்புறம் தர்மசாஸ்திரம் சொல்றப்போ சோமனுக்கு இந்த குழந்தை சோமம் கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த துணி கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் ருசி வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் அக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு அதிகாரம்னு தர்மசாஸ்திரத்தில் தனியாக சொல்லிருக்கு. அது இன்ன அதிகாரம் சொல்றப்ப வேத மந்திரத்துல 2 வேத மந்திரம் இருக்கு. சோமஸ்பிரசமோ வேதம் தர்வோவி வேத்ரான்னு சோமோதோகம் தர்வாயம் தர்வோவி அக்னவே மந்திரா சப்ராமஸ்தோ இமாம். அந்த அக்னி எனக்கு கொடுத்தாருன்னு இருக்கு. இந்த 2 மந்திரம் இதே மாதிரி இருக்கு சமானமா. தர்மசாஸ்திர விவரம் சொல்றப்ப இந்த மாதிரி இந்த வருஷத்தினுடைய கணக்கு சொல்லியிருக்கு. அதனால மனுஷன் விவாகம் பண்ணிக்க வேண்டியது ருச்சியாகி 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். தவிர வேதத்தினுடைய 2 மந்திரத்தையும் அனுசரிச்சு அது தவிர தனித்தனியா வேத மந்திரங்கள்ல ஒருத்தர் பேசிக்க மந்திரங்களை பார்த்தோம்னா 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு அப்போ காமப்பிரவருத்தி ஏற்படக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து என்னுடைய தொழில் காட்டு பிரார்த்திக்கணும், அதுக்கு வேதத்தைலாம் அனுகிரகம் பண்ணணும், இந்த சாம்பத்தியம் சரியா இருக்கணும்னு சொல்லணும். அப்படி வந்து இப்படி எல்லாம் சில மந்திரங்கள் அதுல இருக்கு. சின்ன மந்திரங்கள்லாம் நான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கு. இதை தவிர தர்மசாஸ்திரத்துல மனுஷன சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. குமாரி ருசிமதி ஊர்தந்தாராய தஸ்மாத் விந்தேக சம்பதி அப்படிங்கிற வாக்கியம் இருக்கு. குமாரியானவள் ருசியானதுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் விதீட்சத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் ஊர்தந்தாராய தஸ்மாத் கேட்டுக்க அர்த்தம் கேட்டுக்க அந்த புத்தகம் கேட்டுக்க இந்த இந்த வேத மந்திரம் கேட்டீங்க இதையும் கேட்டுக்க நீ கேட்டீங்க நீ கேட்டீங்க உனக்கு கையில் இருக்கு இல்லையா? இந்த வாதங்கள்லாம் கையில் இருக்கு இல்லையா? சரி சரி. 3 வருஷான் விதீட்சேத குமாரி ருசிமதி சதி ஊர்தந்தாராய தஸ்மாத் விந்தேக சம்பதி. குமாரியானவள் ருசிமதியாகி 3 வருஷம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் தனக்கு தகுந்த பத்திய அதுக்கப்புறம் அடைய வேண்டியது அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதனால இவ்வளவு வாக்கியமும்
வந்து இந்த 2 வேதாச்சம், இந்த 2 வேதாச்சத்துக்கு சோமன்னா என்ன, கந்தர்வன்னா என்ன, அவளுக்கு எத்தனை வருஷம் அதிகாரங்கிறது அதை விவரணம் பண்ண முடியாது செஞ்சாச்சும். அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ரித்துவானதுக்கு 3 வருஷம் வரைக்கும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவ தனக்கு தகுந்த பத்தியே அடைய வேண்டியதுங்கிற வாக்கியம். இவ்வளவும் வேதம் ஸ்மிருதி அவ்வளவும் சேர்ந்து ஐக்கியம்சமா ஒரே அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த இங்கே வந்து இந்த இதா வந்து குறுக்கால் முதல்ல நம்ம தேசத்துக்கு வர காலத்துல அதெல்லாம் வந்து அப்ப கொஞ்சம் தர்மம் நியாயம் வச்சுட்டு இருந்தா, கொஞ்சம் அக்கிரமம் பண்ற சமயத்துல கூட கொஞ்சம் பொட்டு கட்டிட்டா அந்த பொண்ணை போடுறது இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருந்தாலும். அதனால வந்து எல்லாருமே சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ பொட்டு கட்டிட்டா நமக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லாம இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயந்து அப்போ குழந்தையில இருந்து பொட்டு கட்டினாள் அப்படிங்கிறது. அதனால தர்மசாஸ்திரத்திலேயே இல்ல, இதுலயே இல்ல, வேதத்திலேயே என்ன ஸ்பஷ்டமா இருக்கு. அதனால இந்த பழக்கமா நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த பழக்கம் எப்போ வந்துன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி திருக்கால் வந்து ஒரு 700 வருஷம் நம்ம தேசத்துக்கு வந்த காலத்துல, அப்ப ஆரம்ப காலத்துல இன்னும் தர்ம நியாயமா இருந்திருக்காவா இது இருக்கு. அந்த காலத்துல தர்ம நியாயமா இருக்கிற காலத்துல பொட்டு கட்டிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னு வச்சிருந்தா பொட்டு கட்டாக கொண்டு போய் சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு வச்சுருந்ததுக்காக இந்த கல்யாணம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னுட்டு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி அனுசரிச்சு இன்னைக்கு அந்த அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதைத்தான் ஆதாரமா வச்சிருந்து 2 சபை நம்ம சிவசாமி இருவாள், சுந்தரம் இருவாள், கிருஷ்ணாமி இருவாள், எம்ரங்காச்சாரியர் 4 பேரும் இருந்து மைசூர் மகாராஜா, திருவாங்கூர் மகாராஜா வருடத்துல நிறைய பணமும் வாங்கி 7 பணத்தை போட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரிய சபை, திருவாரூர் ஒரு பெரிய சபை, 2 சபை நடத்தினான். அந்த 2 சபை நடத்துறதையும் இப்படிதான் தீர்மானம் பண்ணி 2 புத்தகம் போட்டிருக்கா வித்வான்களோட அபிப்பிராயங்கள்லாம் இதுன்னுட்டு. அதை வச்சிருந்தா இது சாரவாசத்தை வந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் வந்து மதத்துக்கு விரோதம், தர்மசாஸ்திரம் அப்படி இல்லை, எங்க மதத்துக்கு ஹிந்து மதத்துக்கு வந்து குழந்தைகள் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கெல்லாம் சொன்னப்போ இது குழந்தை இதுக்காக ஏற்பட்டதில்லை இந்த சாரவாசத்துக்காக. இதுக்கு 30 வருஷத்துக்கு இங்கே 2 சபை தீர்மானம் ஆயிட்டு அதை பத்தி ரிலிஜியஸ் பிரச்சனை பத்தி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தீர்மானம் ஆயிட்டு 2 புத்தகம்னுட்டு நம்முடைய பெரிய ஸ்தானத்துக்கு இருந்தவால அப்ப சீனிவாச அவளுக்கு சிஸ்டர் இருந்தவர். அப்போ அந்த காலத்துல சின்னவராக இருந்தவர். அப்புறம் தான் சீனிவாச பெரிய ஸ்தானத்துக்கு வந்த இவ 3 பேருமா சேர்ந்து, இவ 4 பேருமா சேர்ந்து எம்எல்ஏ சேர்ந்து மகாஜாக்களும் சேர்ந்து பெரிய வித்தியாசத்தை வச்சு எல்லாருக்கும் 100-150 இப்படி சம்பாவனை பண்ணி 2 சபை பெரிய சபையா காஞ்சிபுரத்துல ஒண்ணு, திருவாரூர்ல ஒன்னும், காஞ்சிபுரத்துல வைஷ்ணவனுடைய முக்கியமான ஸ்தானம், திருவாரூர்ல ஸ்நாக்காவுடைய ஸ்தானம் வச்சு இந்த 2 இடத்துலயும் பெரிய வித்தியாசத்தை எடுத்து ஒண்ணு இது அப்புறம் தான் தீர்மானம் வித்தியானத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு எழுதிச்சுட்டா. அப்ப எழுதிட்டாவே அப்ப வந்த பில்லெல்லாம் சின்ன ஒரு பில்லு கொண்ட ஒரு சட்டம் இருந்தார், அதெல்லாம் நிராகரணம் ஆயிட்டுது. ஆனா கடைசியில வந்து இதுல வந்து கவர்மெண்ட்ல சாரதாங்கிறவங்க கொண்டு வந்த சமயத்துல அப்பவும் 50% எடுத்துக்கல. ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு ஓட்டு பண்ணுங்கன்னு சொன்னா, நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இந்த காங்கிரஸ்கார வகுப்பு கொடுத்துறாங்கிறதுக்காக காங்கிரஸ்காரருக்கு ராஜ்யம் தான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், இந்த மதத்தையாவது எடுக்கிறதுக்கு அவ இஷ்டப்படி நான் முன்னே சேர்ந்துருவோம்னுட்டு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் போனா போது மதம் தானே வருது, இது கொஞ்சம் திருப்தி பண்ணுவோம், உங்க சோசியல் டிபார்ட்டுக்கு நாங்க சகாயம் பண்ணிட்டோம் பாருன்னுட்டு காங்கிரஸ் வந்து செலவு பண்ணுவோம்னு உயர் இளைஞர்களை அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு நினைச்சிட்டு இந்த நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸுடைய பலம் போட்டுதான் அன்னைக்கு அது பாஸ் ஆச்சு. அதுலயும் பாக்கி அப்பவும் பாஸ் ஆகல. அதுக்கு சீனிவாசில் இந்த புத்தகத்தையும் எழுதி 2 சபையும் கூட்டி அதுக்கு 2 பேரும் சொல்ல குமிந்தர் இந்த பில்லு ஆக்டும் என்ன இருந்தாலும் கடைசியில மூட நம்பிக்கை தான் இருந்து இருக்கும். கடைசியில் கவர்மெண்ட்டினுடைய பலத்தை வச்சுட்டு அப்ப பாஸ் ஆச்சு. நம்ம ஹிந்து இருக்க எல்லாருமே ஆசைப்பட்டுட்டா இங்க இருந்து, அதனால அது ஒன்றும் பாஸ் ஆகல. கடைசியில கவர்மெண்ட்டினுடைய பலத்தை வந்து சாரதா சட்டம் பாஸ் ஆச்சு. அது லௌகிகம் அப்படி ஒன்னா போட்டோம். நான் இப்ப சாஸ்திரமா சொல்லிட்டேன். இப்போ இல்ல பண்ண வேண்டியது ரித்து ஆன உடனே கூட பண்ணப்படாது, இன்னும் 3 வருஷம் கழிச்சுதான் மாப்பிள்ளை வேணும் தானே இப்ப நான் சாஸ்திரம் சொன்னேன். இப்போ ஆனா நிச்சயம் உபன்யாசம் பண்ணி இருக்கிறது 7 வயசுல இருக்கேன். சாஸ்திரம் சொல்றது ரிசல்ட்டுக்காக சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் படிச்சு இதுல வாத்தியாரா இருந்தவாலும் கண்டிப்பாக 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அநேக பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மனசுக்கு வாங்கிட்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்ற அப்புறம் இவன் மனசுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி எல்லாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஒரு உதாரணத்துக்காக ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டை நான் எடுத்து சொன்னேன். இப்ப நம்ம கல்யாணத்துல 8 விதமான கல்யாணம்னு வேறு. பிராமணன் ஒரு கல்யாணம், ராஜாபத்தியம் ஒரு கல்யாணம், ஆசுரம்னு ஒரு கல்யாணம், காந்தர்வம் ஒரு கல்யாணம், ஸ்வயம்வரம் ஒரு கல்யாணம், இப்படி அநேக கல்யாணங்கள் உண்டு.
பைசாக்கு ஆசுரத்துக்கு ஆசுரம் வேற, ஆசுரம் ராட்சசம் பைசாக்கு மூணு இருக்கான. சரி, இப்படி இவ்வளவு தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இது கல்யாணம் சுயவரம் வேற, அதுக்கப்புறம் காந்தர்வ விவாகம் வேற, இப்படிலாம் கல்யாணம் சொல்லிருக்கு. அதுல 8 பிராமண விவாகம்னு அது ஒரு தனி விவாகம். அந்த பிராமண விவாகம் கன்னிய தகப்பனார் தாயார் பார்த்து ஒரு வரனுக்கு தானம் பண்றது பிராமண விவாகம்னு சொல்லிருக்கு. இவ்வளவு நம்ம அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு இந்த பிராமணர்களுக்கு சுயமரம் கிடையாது, சத்திரியாளுக்கு சுயமரம் உண்டு. அந்த மாதிரி பாக்கிய வருணத்துக்கும் காந்தர்வம் உண்டு. இன்னென்ன வருணத்துக்கு இன்னென்ன விவாகம்னு பிரிச்சிருக்கு. அதனால பிரம்மட்சத்திர விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த காலத்துல வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வேத மந்திரங்களோட தான் அத்தியன மந்திரம் சொல்லணும். அதனால மந்திரங்கிறது ஜெனரலா ஜெனரல் பாப்புலேஷனுக்காக சாமானியா பிரவர்த்திச்சது. அதுல ஸ்பெஷலா சில விவாகங்கள் இருக்கு. அதுல பிராமண விவாகங்கிறது மாதா பிதாக்கள் பார்த்து கொடுக்க வேண்டியது. அப்பேற்பட்டது பிராமண விவாகம்னு பேரு. பிராமண விவாகம்னா பிராமணாதான் வேணும்னு அர்த்தம் இல்ல, பிராமணாளுக்கு வேற விவாகம் கிடையாது. அதனால பாக்கிய வர்ணத்துக்கு எல்லா விவாகம் அதிகாரம் உண்டு, அவ்வளவுதான். விவாகம் பண்ண வேண்டியது இந்த பிராமண விவாகம் மாத்திரம் தான் பிராமணாளுக்கு. எல்லா மந்திரத்துக்கு தான் வேதமே தவிர பிரம்மட்சத்திர விஷயம் எல்லாருக்கும் தான் வேத மந்திரம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி சொன்னதுல இந்த இது இருக்க இந்த பிராமண விவாகத்துல, அதாவது பிராமணம்னு ஒரு விவாகம் இதுக்கு லட்சணம் சொல்லியிருக்கு. அந்த விவாக பிரயோகத்துல ஒரு மந்திரம் வேதம், அதுவும் வேத மந்திரம் தான். அந்த மந்திரம் என்னட்டா, அந்த மந்திரத்தை இப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த பிராமண விவாகத்துல கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். கந்தர்வ பூஜைன்னு பண்ணிட்டு அந்த கந்தர்வன் ஆவாகனம் பண்ணி அவனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுக்கு ஒரு மந்திரம், அதுவும் வேதத்துல இருக்கிற மந்திரம். இந்த சோம கந்தர்வாயாங்கிறது எப்படி ஒரு வேதத்துல இருக்கோ அதே மாதிரி உதீர்ஷ்வாதோ விஸ்வாவசோ, விஸ்வாவசோன்னா கந்தர்வனுக்கு பேரு. அத்தக இந்த கன்னியின் இடத்துல இருந்து ஹே விஸ்வாவசோ, ஹே கந்தர்வா, நீ நான் இவரை கிரகிச்சுக்கிறேன், அதனால நீ விலகணும் அப்படின்னு அவனுக்கு பிரார்த்தனை கந்தர்வனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுடைய அதிகாரத்துல வச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ உள்ள அந்த அந்த வயசுல அந்த நிறையில கந்தர்வன் தான் அதிதேவதையா இருந்து அந்த சரீரத்தை ரசிச்சுட்டு இருக்கான் அந்த சமயத்துல. இப்ப நான் மனுஷனுக்கு நான் வாங்கினுட்டேன், நீ இதுல இருந்து விலகணும் அப்படின்னு. கந்தர்வ சேரம் போனட்டா வஸ்திரம் தரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ருசி வாரத்துக்கு முந்தி இருக்கிறது கந்தர்வனுடைய சேரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு பூஜை கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். இது இந்த மந்திரத்தையும் சொல்றோம், அதுவும் அந்த கிரகம் இருக்கிற மந்திரம். அதனால பிராமண விவாகத்துக்காக ஏற்பட்ட மந்திரத்துக்கு இதெல்லாம் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் வருது நமக்கு. இப்போ ரெண்டாவது இந்த திரிநிவர்ஷாந்தி தீட்சேத குமாரி சுமதிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, தானா பெண்கள் நான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஆகக்கூடாது. தாரா பிதிர்கதாயின்னு சீதை சொல்றப்ப கூட ராமாயணத்துல எனக்கு அப்பா பண்ணி வச்ச பொண்ணு அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு கௌரவம் இருக்கு. அதனால நானா இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு கூட அவ்வளவு பிரேமம் இருக்காது. அப்பா எனக்கு பார்த்து பண்ணி வச்ச ஒரு விவாகமானத்தினால அப்படி இருக்குதுன்னா, இது அகஸ்திய ஆசிரமத்துல அந்த அத்திரி ஆசிரமத்துல ராமன் போற காலத்துல சீதை அனசூய இடத்துல செஞ்சுட்டு இருக்கிற காலத்துல இப்ப ராமாயணத்துலாம் சொல்றாரு அந்த மாதிரி சொல்றான்ட்டு இந்த மாதிரி விவாகத்தை சரியா அப்புறம் சத்திரியாலும் இந்த மாதிரி விவாகம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத காலத்துல எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கிறதுனால இந்த பிராமண விவாகத்துக்கு உதீஸ்வாத விஸ்வாசம்னு விஸ்வாசத்துக்கு கந்தர்வனுடைய அதிகார காலத்துல தான் பண்ணணும். அது எப்போன்னு கேட்டா குழந்தை வசனம் தெரிச்சதுக்கு அப்புறம் ருசுவாரத்துக்குள்ள பண்ணணும். அதே கௌதம தர்மசூத்திரம்னு ஒவ்வொரு சூத்திரங்கள் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப ஒவ்வொரு பிரதானம் பிராகிருத்தோ, கன்னியாதானம்ங்கிறது ருத்துவுக்கு தானம் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. இந்த இது இருக்க அவ தானா கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது குழந்தைகள். அதனால அவ பெரியவங்க அவளை பிதாவோ அல்லது பிராதாவோ இவ 2 பேரும் தான் இருந்து ஒரு இதுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி பிதாவும் கவனிக்கல, அநேக இது அப்படி இருக்கு. அவன் ஏதோ அசடா இருக்கான், கவனிக்கல, வேற ஏதாவது தன்னை கவனிக்கல, நாதியும் இல்லை அப்படின்னு இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்றது தானே. அப்பவும் தான் ஆனாலும் தன்னை பண்ணி கொடுக்குறாளான்னுட்டு உறுதியாக 3 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது எல்லா வருடத்துக்கும் தான், இந்த வருடத்துக்கு இவங்க மாத்திரம் இல்லை. அப்ப அதுதான் திரிநிவர்ஷாந்தி சேத குமாரி சுத்தின்னுட்டு தன்னை இன்னொருத்தர் கொடுக்குற இதாக கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள கூட தானா கூட ஆயிட்டா கூட தானா ஒன்றும் பிரவர்த்திச்சு இது பண்ணப்படாது. அப்போ அவளுக்கு தோஷம் கிடையாது. இன்னொரு கொடுக்காதனால கொஞ்சம் நாள் ஆயிட்டு தானே அப்போ தோஷம் கிடையாதுன்னுட்டு அது சொல்லிருக்கே தவிர இவ கொடுக்கறதா இந்த காலத்துல தான் அவளுக்கு பண்ணியாகணும் இவ விவாகம் பண்றது.
அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கொன்னும் இருக்கிற இது. அந்த மாதிரி காந்தர்வம் அந்த யுகங்கள் கிரமாசனமான ஆசிரம் அந்த யுகங்களுக்கு கிரமாவே இந்த துரியஸ்தே மனுஷியாகனா 3 அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் 4வது மனுஷனுடைய அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதனால இது புதுசா வந்து இல்லை. இது வீட்டுக்கே இத்தனை தான் கல்யாணம் ஆச்சு, அவளுக்கு இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் பண்ணினா அப்படின்னுட்டு இன்னும் அந்த இதுலயே உபனிஷத்துல வரப்போ இருக்கு ஆகாத தன்னுடைய சம்சாரத்தோட கூட வந்து 60 அப்படின்னுட்டு எல்லாம் இருக்கு சில இடங்கள்ல. இங்கே கல்யாணம் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பண்ண வேண்டிய விதி இந்த முதல்ல இந்த வேத மந்திரத்துக்கே கந்தர்வனை விலக சொல்ல முடியாத விவாக மந்திரத்துல கந்தர்வனை விலக முடியாத விவாக மந்திரமே ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மந்திர ஒரு அர்த்தங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவா பார்த்து முதல்ல பார்த்தோம்னா ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆட்சேபம். அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம சமாதானப்படுத்தி சொல்லணும். அதனால பிராமண விவாகத்துல இந்த மாதிரி 7 வயசு 8 வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு லோக விவகாரங்கள்லாம் தெரியறதுக்கு முன்பே அவளுக்கு பத்தியே பக்தின்னு விட்டு பத்திய இடத்துல பக்தியா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பின்னால வந்து எந்த காலத்துலயும் அதே பக்தியானது அவளை அனுசரிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரம். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் அடியோட போயிட்டு ஒண்ணுமே தெரியல, நமக்கு பெரியவாளுக்கு தெரியல, குழந்தைகளுக்கு தெரியல, அப்படி இருக்கு. அதனால ஒரு ஆர்கனைசேஷனாவது நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை காலத்துல இந்த ஐடியாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சொல்லி அது லோகத்துல எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பரவ முடியாது செய்யுது. நம்ம கல்ச்சர் என்னதுங்கிறத வெறும் லெக்சர்னாலையும் புத்தகத்தினாலையும் ஒன்றும் நமக்கு தீர்மானம் பண்ண முடியாது. அப்படியே அனுஷ்டானத்துல இருந்து காரணம் வந்து ஒரு இளம்பட சாந்தம் பண்ணணும், குழந்தைக்கு இது பண்ணணும், கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும், கொஞ்சம் பிராணாயாமம் பண்ணணும், கொஞ்சம் தியானம் பண்ணணும், 2 மந்திரத்தை ஆவர்த்தி பண்ணணும், கொஞ்சம் மடி வெட்டிக்கணும், ஆகாரத்துல இந்த மாதிரி சுத்தியா இருக்கணும், கண்ட ஆகாரங்கள் சாப்பிடக்கூடாது, கண்ட இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற பழக்கத்துல கொண்டு வந்தா கல்ச்சர் இருக்குமே தவிர பாக்கி பேப்பரும் லெக்சரும் லைப்ரரியும் இருந்துட்டானா என்ன அழகுக்கு தான் இருக்கும். வாஸ்தவமான கல்ச்சர் ரசிக்கப்படுறதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கல்ச்சர் விருத்தி ஆகணும்னா இருக்கணும்னா விருத்தியோட அப்புறம் கொஞ்சம் இருக்கணும்னா இதே சில குழந்தைகளாவது எடுத்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அவ ஒரு முறையில பேசிக் ஸ்கூல்னுட்டு அவ ஒரு அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்துருக்கா. அது வந்து அவ ஒரு பழக்கத்துக்கு எல்லாம் நேரம் பழகணும்னுட்டு அது இருக்கட்டும். நம்ம கல்ச்சர் ஹிந்து கல்ச்சர் இருந்தாலும் அதை ரசிக்கிறதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி அனுஷ்டானத்திலேயே தான் நாமும் கொண்டு வரணும். அதுக்கு சொற்பமாவது நம்ம செலவிக்கிறது ரொம்ப பெரிய அறிவுமே இல்லை. இப்ப பாடசாலை வச்சு அநேக இடங்கள்ல ஒருத்தனுக்கு 5-6 வருஷம் வேதாத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு பையனுக்கு 20-25 ஆயிடும். நேர அத்தியனம் பண்ணி ஒரு பாடசாலைக்கு மணியார் வேற, சம்பளக்காரன் வாத்திய இது சமயக்காரன் வேற, கட்டடம் வேற, இதுலையும் பார்த்தோம்னா ஒரு இந்த நாள் 20-25 ரூபாய் ஆயிடும். அதுக்காக ரொம்ப குறைச்சல் நாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்குறோம்னு நான் சொல்றது அவளுக்கு அவன் குறைச்சல். அதனால அதையாவது கொடுத்து அதுக்கும் வந்திருக்கு. நான் 2 ஊர்ல பாத்துருக்கேன். அதனால இந்த ஊர்லயும் வரலாமோன்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அது நேரம் பிரத்யட்சமா பார்த்து குழந்தைகளை கேட்டுல குழந்தைக்கு சந்தை இருக்குன்னு தோன்றது. எல்லா இடங்களும் இங்க இருக்குன்னா எனக்கு ஆசையா இருக்கு. இங்க ஊர்ல சந்தை இருக்குன்னு தான் தோன்றது. அதனால இப்ப எனக்கு நான் உதாரணம் 50 வேணுகள் குடும்பம் வச்சிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டான் மன்னார்குடியில. அப்ப 36 வேணுகள் தான் இப்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஏறிட்டு இருக்கு. டாக்டர் என்ன பண்றது யோகனை பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்தாலும் பையன் வந்த பையனை விட வேண்டாம், எங்களையும் வச்சுக்காதுன்னு பையனும் கேட்டுக்கிறான் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டோம். அத்தியனம் பண்றோம், நீங்க எப்படி இருந்தாலும் எங்களை விடாம ஆதரிக்கணும்னு பையன் கேட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அதுக்குதான் யோகனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க அந்த மாதிரி 50 வயசுகள் தானா வாலண்டியர் பண்ணிட்டு வந்து சேர்ந்துட்டான்னு சொன்னேன். அதனால இங்கே நிறைய பையன்கள் வரும்னா எனக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் பின்னால அந்த பையனுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்ல பழக்கங்களை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் ஆச்சாரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பின்னாலே ஒரு விரமருக்காவது இருக்க முடியா பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு கைங்கரியத்தை நம்ம ஹிந்து கல்ச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்துக்கு நம்ம ஒரு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கூப்பிட்டது. அது கொஞ்சம் பெரியவாளும் கொஞ்சம் சம்ஸ்காரம் அவளும் இந்த பிரயோகங்கள்லாம் அவளும் மனசுக்கு பார்த்துட்டு அதுல என்னென்ன இருக்கு, அது வித்யாலயம் என்ன அர்த்தம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு நம்ம மந்திர பிரயோகங்கள் என்னது அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் இங்கிலீஷு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வேகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு லெக்சரர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவளும் கொஞ்சம் கலந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அந்தந்த இடத்துல பையனுக்கும் ஒரு சமயத்துல போய் கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கும். அவளும் அதை தயார் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் இப்ப காலேஜஸும் இருக்குன்னு சொல்ல நிறைய மனுஷாலும் இருக்கா. அவளை ஒருத்தருக்கு கலந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கல்ச்சரை அனுசரிச்சு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லணுங்கிறத அவளை கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அந்த காரியத்துல அப்படின்னு இந்த 2-3 காரியத்தை எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் காதல வர முடியா சொல்லணும் அப்படின்னு மொத்தமா நான் எடுத்தாலும் இன்னும் பழசு வயசுங்கள இப்ப எவ்வளவு முன்னேறி போச்சு. வெட்டும் ஆகாசியமானம் போறதும் சந்திரன் போறதும் அது வரும் இது வரும் தரடதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் பழசு பிடிச்சு விழுந்துட்டு இருக்கேன்னுட்டு
எல்லாம் பழசுங்கிறதுக்காக வந்து இதுன்றதா அப்படின்ட்டு அநேகமா நேரு முதற்கொண்டு அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கா. சென்ட்ரல் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா பழசு புரிஞ்சுட்டு இருக்கே. என்ன பழசா இருக்கா, எப்படி போயிட்டு இருக்கிறதா இன்னும் பழசு வயசுன்னு பிடிச்சி இழுத்துண்டு கஷ்டப்பட்டு அழுந்து அந்த அழுகள் எல்லாம் பிடிச்சி உத்தர கொடுத்துடல அப்படின்னுட்டு இதுதான் ரொம்ப அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்ப பழசுக்காக வேண்டாம் புதுசுக்காக வேண்டாம், அதுதானே ஒரு உண்மை இருக்கா நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம செய்யணும். புதுசா இருந்தாலும் அப்படிதான் பழசா இருந்தாலும் அப்படிதான். இப்போ அதுக்கு சென்டர் வந்தப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது பழைய காலம் தான் அது. அன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவனோட கூட வந்துருக்கிறோம் எழுதிக்கிறதுலாம் இந்தியாவில் நாங்கள் பார்த்தோம். இதுக்கு நாங்கள் அநேக தேசங்கள் வந்து பார்த்துன்னு வரோம். இந்தியாவில் எந்த சாமான் எங்கே போட்டாலும் அப்படியே அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. இங்க இருந்து பொய் சொல்றவங்க அத்தனையும் காணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான். அவன் பார்த்ததுல இந்த கிரீக் ஒரு சமயத்தில் 3 பேர் வரப்போ பொய் சொல்றதையும் அத்தனையும் காணும். சாமான் போட்டது அப்படியே கிடைக்கும் இந்தியாவில், காரியமே இல்லை அப்படின்னு கவனிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கேன். ஒசந்த சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன். முந்தைய வாங்கினா அப்படி நீங்க கற்றுக்க இல்லையா இப்படிலாம் எழுதியிருக்கேன். இப்ப எல்லாரும் பொய் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான், எல்லாரும் பிச்சா கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான். இது ரொம்ப புதுசு. இப்போ அதனால இந்த பயசெல்லாம் சொல்லிட வேண்டியது. அதனால சத்திய கட்டுறதுதான் புதுசா இருக்கு. இல்லைன்னா சொல்லவே கூடாது, சத்தியமா இருக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பழசுங்கிறதுக்காக ஒண்ணா புதுசுங்கிறதுக்காக ஒண்ணா. என்னவோ அந்த பழசெல்லாம் எனக்கு திருப்பி சொல்றேன். பழசெல்லாம் கட்டி இவங்க சோறு எறியுங்கிற திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதான் பழசு. அவங்க எல்லாரும் திருட ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் மாறி போச்சுருக்கோம். அதனால ஆகாசத்துல ஓடுறது எல்லாம் திருடுறோம், எல்லாம் சொல்றோம், எல்லாம் வாங்குறோம். அதனால ஏன்னா 5000 4 பேர் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருப்பா வித்தியாசத்தோட தாலுக்காவில். இப்போ குடியானவனுக்கு லஞ்சம் வாங்குறதே தெரியாது, சாமானிய ஜனங்களுக்கு பென்சிலும் தெரியாது, லஞ்சம் வாங்குறதும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. இப்ப இந்த எலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பணத்தையும் லஞ்சத்தையும் வாங்கிட்டு அவருக்கு வாங்குறேன்னு இவனுக்கு ஓடிட்டு பென்சில் சொல்லிட்டு சகல ஜனங்களும் டெமோக்ரஸியில அத்தனை பேர் கவனம் 4 பேர் லஞ்சம் வாங்கிட்டு பென்சில் இருந்தாப்பா. இப்ப ஜனங்கள் ஒப்பந்தம் கூட பென்சில் ஆக கிடையாது, லஞ்சம் வாங்க கிடையாது வந்துருக்கு. நமக்கு டெமோக்ரஸி வந்துட்டு என்ன பண்றது இப்போ டெமோக்ரஸியில இருந்து வேற எதுவும் இல்லை. அதனால இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. அதனால என்ன பென்சிலக்கூடாது, திருடக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. இதெல்லாம் பிரயோசனம் பழைய நான் எல்லாம் மாறிட்டோம், எல்லாம் மேல முன்னுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நேற்று பார்த்தா நேற்று தோன்றது நான் திரும்பி 10 வருஷம் இருந்துருக்கேன் இப்படி தோன்றது. சரிதான் இருக்குதான் அவர்கிட்ட நான் பார்த்து நான் என்னத்தை கேட்கறது வராதுன்றதான நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதாவது இதெல்லாம் 10 வருஷம் அவகாட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பழசாவது புதுசாவது பழசா எது உண்மை நமக்கு எது பிரயோஜனம், எதுல வந்து பக்தி வருவோம், எதுல வந்து கட்ட நடக்கையோ அனாச்சாரமோ இப்படி எல்லாம் கடுவில் வராம இருக்குமோ அந்த காரியம் நமக்கு புதுசா இருந்தாலும் சரி பழசா இருந்தாலும் சரி இன்னும் புதுசா நல்ல இருக்குது தானே அதையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். அதனால புதுசெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்குவோம் வந்தான்னு சொல்றேன். அதுக்காக பழசுங்கிறதுனால எது இருந்தாலும் சொல்றது பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சொல்லிட்டு வராதா அப்படின்னு பழசுங்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு சொல்லிட்டு வரா அதை காட்டக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா பழசு அதெல்லாம் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதான் பெரியவெல்லாம் சொன்னா காளிதாசனா அதான் சொல்லிருக்கேன். புராணம் கேவல அசாசுரம் நவீனமத்து பிரகலம் நவக்கியம் சங்க பரீட்சை அன்னிபரப்பது முறை பரப்பிரத்தியனே உண்டு. பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சரின்னு சொல்ல முடியாது, புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சுத்தம் சொல்ல முடியாது. அகிலம் நவக்கியம் நவீனமத்திய பிரகலம் நவக்கியம் புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் தப்பு சொல்ல முடியாது. புதுசுலையும் நல்லது இருக்கும், பழசுலையும் நல்லது இருக்கும். எதுனா கேட்போம் அதை வந்து பரீட்சிச்சு எது நமக்கு சேவமோ அதை நாங்கள் இருக்கணும். தவிர பழசுன்னு புதுசுன்னு கேள்விட்டு சட்டுன்னு எல்லாம் பழசுன்னு சொல்லிட்டு வேணா எல்லாரும் கேட்டுவாங்கிறதுக்காக இப்படி பிரச்சாரம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு இப்ப எல்லாரும் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா. சாமானிய ராஜ்யத்தை பிரச்சாரம் பண்ற எல்லாரும் ஏதோ அடிக்கடி சொல்லிட்டு வராங்க. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு வர இந்த பழசாது புதுசாது எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், எது நல்லதுன்னு சொல்றதோ அந்த காரியத்தை நாம் செய்யணும். அந்த அதனால இப்ப இந்த சம்பந்தமா எடுக்க வேண்டியது முதல்ல பணத்துக்கு எத்தனை பேருன்னு தயார் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்கூல்ல போய் பையன்களையும் இந்த 2 கிளாஸ்ல வைக்கணும். ஒரு விதம் பையனை எடுத்துட்டோம்னா அவனை சோசியல் கிளாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பேட்ச் அவனுக்கு வேண்டி வரும். இப்பேற்பட்ட குரு போகணும் வயசான காலத்துல வந்து அவளுக்கு நம்மளால குருஷ்ணை கொடுத்து உபகாரம் பண்ணிட்டு சம்பளம் இல்லாம சோதனை பண்ணிட்டு பிரார்த்தனையோட அவளும் சில பேர் சம்பளத்தை எதிர்பார்க்காமையே சொல்றவங்க பேர் இருக்காதுல. 6 ஏழைகளா இருந்தாலும் இவன் இன்னும் சம்பளம் பேசிக்காம சந்தர்ப்பத்துல அவளுக்கு சௌகரியம் குருஷ்ணையா கொடுத்துண்டு அது வந்து சரிக்கு அது வந்து
அந்த மாதிரி குழந்தைகள் அபியாசம் பண்ற காலத்துலயுமே அதே மாதிரி நிலைமையை நாம் சூழ்நிலையை பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் மனசுல அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சாமானிய இப்ப நான் இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் நினைச்சா கூட போறோம் ஒரு தினவரி 4 பேரையாவது பேர் பண்ணலாம். அதனால வரமுதல் ரசிக்கிறதா இனிமே இந்த காலத்துல நமக்கு இந்த காலத்துல எல்லாம் அநேக நிமிஷம் மாறி போச்சு. வாகனங்கள், சௌகரியங்கள், ஆகாரங்கள், விவகாரங்கள் எல்லாம் மாறி போச்சு. மாறிப்போன காலத்துல நம்மளால எல்லாத்தையும் அடியோடு சீர்திருத்தம் முடியாது, ஒருத்தருக்கும் நடக்காத காரியங்கள். அதனால நான் காரியங்கள் லோக காரியம் நடந்துட்டு இருக்கணும். அதுல இவ்வளவு காரியம் நடக்கிறதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சில பேரை அந்த உண்மையான நிலையில சில பேர் இருந்தா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். அவன் ஒரு விரமம் இருந்த அளவு அதை பார்த்து அது நல்லது நமக்கு தெரியலையே துக்கப்படுறோம் ஒரு துக்கமாக விட்டு இருந்தானா அப்போ தானா நம்மளால முடிஞ்ச சமயத்துல நாமும் அந்த வழியில சேர்ந்து நாம் சேமத்தடையலாம். அதனால குருபக்தி, தெய்வபக்தி இதுக்கு மூலமான சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரத்தை குருகுல முறையில கொஞ்சமாவது அபியாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகத்துக்காகத்தான் இன்னைக்கு குருபக்தி தெய்வபக்தியை பற்றி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அது சொல்லிட்டே இருந்தா எனக்கும் தெளிவு வருது. அதனால நிறைய வீட்டுன்றா சொல்ல சொல்லதான் நமக்கும் தெளிவு வருது. உரிமை உட்காந்துட்டு நினைக்கிறதே இல்லை. அரங்கத்துல இருந்து கேட்கறான்னு அது சொல்றது பண்றது சொல்ல வேணா நமக்கும் இருக்கிற சந்தேகம்லாம் கொஞ்சம் நிமிஷம் அலசி அலசி சுத்தம் வருது. அதனால நீங்கெல்லாம் எனக்கு நீ சுத்தப்படுத்தி கொடுத்துட்டு பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः.
भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः।
அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையாறு
அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.